lens. In last lecture, I explained you sign convention, uses of convex and concave mirrors, mirror formula. Okay, everything was done. Formula F. Now today about the refraction of light. What do you mean by refraction? What is refraction? Like a refraction, we can say that it is the bending of ray of light when enters from one medium to Another medium. An example we can give of that putting one pen, pencil, straw or any piece into the half-filled transparent glass material with water. Okay, glass is to be taken half-filled and then after we should put anything inside it. Obliquely, you can find that up to the brim of water, that is the air part, you will find the pen, pencil, whichever object is put. Now, refraction of light. So what is refraction of light? Okay, we can say bending of, simple language we can say bending of ray of light when enters from one medium to another medium. Reflection of light, so we can say reflection is bouncing back of rays of light into the same medium. Medium is not at all changed when reflection is talked about. Medium air to air medium જ રહે છે, એમાં કોઈ જ changes થતા નથી. But here refraction is there. Refraction of light means now the media going to be changed. Means one medium may be rarer. આપણે medium ના નામ શું કહે તમે તમને? Rarer and second is denser. So there are three types of media we have to talk about. First is air, second is water, and third is glass. Okay, so air, water, and glass. This way, these three media we will talk. Out of this, air is considered to be the thinnest material or medium. That is why it is considered as the rarer. Then second position is of water, which is denser than air but thinner than glass. So out of these three, rarer, denser. But when these two are talked about, water is going to be rarer and glass is considered to be denser. So rarest, then rarer, and this is denser or densest. આ ત્રણેયની અંદર તમે ઓર્ડર આપો તો આ જ એનો શું છે? રેરર મટીરિયલમાંથી ડેન્સેસ્ટ મટીરિયલ થાય એનો ઓર્ડર છે. આ સૌથી થિનેસ્ટ મટીરિયલ એર વી કેન સી, યસ બરાબર. તેમ છતાં પણ આપણે એના પછીના ચેપ્ટરની અંદર રિફ્રેક્શન, ડિસ્પર્ઝન આ બધી ફેનોમેના સમજવાની છે. બટ multiple refraction એ પછીની વાત છે. Just now this is at first position, second is water and third is glass. Glass means આપણે પેલો glass જે મેં લાસ્ટ લેક્ચરમાં લાસ્ટ લેક્ચરમાં બતાવેલો બરાબર કે આપણે જે પેલા મિરર, લેન્સ ને જે ઓપ્ટિકલ ગ્લાસ નોર્મલી જે ઓપ્ટિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ને બધામાં યુઝ થાય. બાકી ગ્લાસમાં પણ ડબલ વેરાયટી આવે છે. ઓકે, આપણે જે લેબોરેટરીની અંદર લેન્સીસ ને બનાવવા માટે જે ગ્લાસ યુઝ કરીએ છીએ એની જ વાત કરીએ કે નોર્મલ ગ્લાસ. So when ray of light entering from air to water or water to glass, it is bit deviated, deflected, path is changed. The change of path because of the change of medium, it is considered as a refraction of light. Okay, now lens. So lens ની આપણે વાત કરો તો in lens means it is the combined figure of two glasses, mirrors. When two mirrors are joined together, it is the formation of what? Lens. The lens બનશે. Lens ની અંદર પણ ફરી પાછી two types. Which two types? The first is convex and second is concave. Convex and concave. What is convex lens?
the convex lens is the lens in which both its outer surfaces are bulging. Okay, this kind of lens in which both the outer surfaces are bulging, okay, it is convex lens. And concave, opposite of that, this way. It is thicker from edge and thinner from its middle portion. Okay, એટલે આમ જો તો અંદરની બંને સાઈડ તમે કોઈ બી સાઈડ જો it is curvature. Okay, so this kind of lens you all students who are wearing just now spectacles, their lenses, their glasses are of this type. They are concave, and the glasses which I have, it is convex. Convex lenses are simply the magnifying lenses. If these spectacles are worn by any of the person around us, whether a smallest child, whether a youngest child, ત્યાંથી લઈને 5 વર્ષનાથી લઈને ખાલી એમને દાદાજીના જેમ કરીને ચશ્મા પહેરી ખાલી એમને પહેરે તો પણ નો પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ, એને કોઈ નુકસાન ના થાય, because it is simply magnifying the object or letters whatever we are observing from that. Okay, it is said to be magnified. કે મોટું દેખવા માટે છે, બીજું કંઈ જ નથી. But the glasses which you are wearing, that with lens, appropriate focal length, એ જે છે કે તમારા આઈની પર્ટિક્યુલર ડિફેક્ટ છે કે જે ડિસ્ટન્ટ ઓબ્જેક્ટને જોવા માટે. ઇવન હું તો કહું એટલું કહું ડિટેલમાં કે તમારે બંને આંખની અંદર જે લેન્સ ફિટ કર્યા છે ને ઇન ટર્મ્સ ઓફ ગ્લાસીસ, એ બંને સેમ નહીં હોય, અલગ અલગ હશે. એકમાં 1 હશે તો બીજામાં 1.2 હોય, 0.5 હોય, either different હોય, because both eyes are not weaker at the same extent. બંને એક સરખી રીતે ડિફેક્ટિવ ના થાય, બંનેમાં અલગ અલગ હોય. કોઈનું એક આંખનું વિઝન સરસ હોય, બીજામાં વીકર હોય, આ રીતે હોઈ શકે છે. રાઈટ, તો આ કોન્કેવ લેન્સ ઇટ ઇઝ ટુ કરેક્ટ ધ આઈ ડિફેક્ટ. પણ અત્યારે આપણે ડિફેક્ટનું ડિસ્કશન નથી કરવાનું, આપણે ડિસ્કશન કરવું છે કે what type of images are going to be formed. આમાં પણ આપણે એના ટર્મિનોલોજી સમજવાના છે. રાઈટ, આટલું ખબર પડી ગઈ? So diffraction means when bending of ray of light enters from one medium to another medium. એટલે જે પેલું પેન્સિલની કે પેનની વાત કરી તો up to the brim of water, પાણીની ધાર સુધી એ એર મીડિયમ છે. પણ જેવું પાણીની અંદર તમે જોશો it is change of medium, and from below that આપણે એ પેન પેન્સિલને બેન્ડ થયેલી જોઈએ છે. પછી સ્વિમિંગ પુલનું પણ એક્ઝામ્પલ આપેલું કે ઘરની અંદર વોટર ફિલ્ડ બકેટનું પણ એક્ઝામ્પલ હતું તમને લીધું. એમાં એવું હતું કે એઝ એન ઓબ્ઝર્વર વી આર ઓબ્ઝર્વિંગ ફ્રોમ એર, એન્ડ વેર વી આર ઓબ્ઝર્વિંગ એટ ધ બોટમ ઓફ ધેટ વેસલ વિચ ઇઝ ફિલ્ડ વિથ વોટર. એટલે આખું જે વોટર બોડી છે એ વોટરની અંદરથી તમે છેક નીચે સુધી જોવો છો, એટલે આખું વોટર ભરેલી ક્વોન્ટિટી છે ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી ધ સેકન્ડ મીડિયમ. અને સેકન્ડ મીડિયમ એ એર કરતા વધારે થીકર છે, ધેટ્સ વાય રેરર ટુ ડેન્સર થશે. એટલા માટે આપણને એવું લાગે છે કે સરફેસ રેઝ થઈ ગઈ, બરાબર, બાકી એક્ચ્યુઅલીમાં કોઈ રેઝિંગ થતું નથી. હે ને, એ આપણે કોઈ કાઇન્ડ ઓફ આપણે શું કહીએ છીએ ને આવી ફેનોમેનાને જે આપણને દેખાય આવું એપરન્ટ એનો એક્ચ્યુઅલ પોઝિશનને એને ઇલ્યુઝન કહીએ છીએ, કાઇન્ડ ઓફ ઇલ્યુઝન. બરાબર, મારી પાસે આવા ઘણા બધા પહેલા ફોટોગ્રાફ્સ આવા WhatsApp પર ને એની પર આવતા હતા. એમાં એક ઇલ્યુઝન કે તમે આમ જુઓ તો તમને એવું લાગે કે બધા પેલા પોન્સ મૂકેલા છે, એટલે આપણે કે ચેસની અંદરના પેલા બધા હોય ને એ રીતે ગોઠવેલા હોય, પણ એક્ચ્યુઅલી એ શું હતા કે માણસો ઊભા હોય ને એવું સિચ્યુએશન તમને લાગે, એટલે ઇલ્યુઝન. પછી બીજી બધી આમ સરસ મજાની બધી આમ ડાર્ક લાઇન્સ ડ્રો કરી હતી, પણ તમે દૂરથી જોવો તો તમને બધી જ ટેડી મેડી હોય ને એવી લાગે. પણ તમે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એક લાઈન જોવો ને તો એક લાઈન ટેડી ના હોય, પણ દૂરથી તમે ઓબ્ઝર્વ કરો તો યસ યુ વિલ ફાઇન્ડ કે ઓલ આર વચ્ચે વચ્ચે થોડી ઓબ્લોંગ ઓબ્લિક છે, આવું થઈ જશે. પણ એવું નથી હોતું, ધેટ ઇઝ ઇલ્યુઝન, આપણી આંખનો ધોકો કહેવાય. અહીંયા પણ એવું છે, આપણને એવું લાગે છે કે વોટર બોડીમાં ફ્લો જે છે is raised up, પણ એ રેઝ નથી થતો. And because of this reason only the fish when try to come at the level of the water to take some oxygen from the air, time being ખાલી આમ અંદર આવી જતી જ રહે.
એને વોટરની અંદરથી બહારનું જોવે ને તો આપણા કરતા રિવર્સ થઈ જાય. When we are observing from air and into water, we feel so કે water level raised up. એટલે આપણને નાનું થઈ ગયું ને એવું લાગે, નજીક આવી ગયું એવું લાગે. હવે ફિશ જે પાણીની અંદર છે ને એ પાણીમાંથી જોવે તો એને જે ઉપર બર્ડ્સ કદાચ ઉડતા હોય ને તો એને ઊંધું લાગે, જે પોઝિશન હોય ને એના કરતા દૂર લાગે. સમજ્યા સિચ્યુએશન ને? That's why when they are coming near the brim of water ની સરફેસ સુધી આવે ને પેલું બર્ડ આઈને એને ચાટમાં પકડીને લઈને શિકાર બનાવીને જતું હોય. કે એને ઊંધું થાય છે, એ સાયન્સ નથી ભણેલું હતું. એટલે એ એવું ફીલ કરે કે હજી ક્રો કે ઈગલ કે બીજું કોઈ પણ બર્ડ એ હજી થોડી હાઈટ ઉપર છે ત્યાં સુધી તો હું પાણીમાં ફરી પ્લન્જિંગ કરી દઈશ. પણ એવું નથી થતું. ઊંધું હોય એ એની એપ્રોપ્રિએટ હાઈટ ઉપર હોય પણ એને એવું લાગે કે હજી 5 ફૂટ અંદર છે અને સર્ટેન ઝપટમાં બધાની પોતપોતાની સ્કિલ છે. પણ ત્યાં આગળ સાયન્સનો જે મિસકોન્સેપ્શન એમને ફીલ થાય છે એટલા માટે શું થઈ જાય, they are becoming prey of some other birds or animals. બરાબર? અને આપણને ઇલ્યુઝનમાં શું થાય છે, we are going to be that impression કે yes it is very shallow, બહુ જ નાનું છે, છીછરું છે, આપણે જમ્પ મારી દઈએ અને પછી એવું થાય અંદર ગયા પછી કે રાતો દાવ થઈ ગયો એને પછી શું થાય, એવું થાય કે આમ તરફડિયા મારી કે હવે આ તો બરાબર સ્વિમિંગ આવડતું હોય તો જ, બાકી તો આઈ બને. બરાબર? Lenses are of two types. Now આપણે હોમ કરીને પેલા પેજમાં જ કરીએ એટલે તમારે અંદર રેકોર્ડમાં બી રહે. ઈ રાઈટ ને? પણ રહેવા દે થઈ ગયું. આપી દીધું ચાલે ભાઈ. અચ્છા હવે yes कौन होंगे? तो इसलिए रिफ्रैक्शन की और रिफ्रैक्शन की मैं दूसरी भी एग्जांपल दूं. एयर के अंदर भी रिफ्रैक्शन. अभी कोई बर्निंग होता हुआ कोई ऑब्जेक्ट देखा है, लकड़े जल रहे हैं तो जलते लकड़े की जो बिहाइंड द फ्लेम you will find that the person is dancing. Actually person is steady. It's not okay. ચલો હવે આપણે અહીંયા શું કરીશું, લેન્સ. how lenses are made? અહીંયા લેન્સ હું લખી દઉં. one is convex and second is concave. બરાબર? convex લેન્સ નો શેપ આપણે ડ્રો કરીએ તો આ રીતે. બરાબર? અને concave માટે this shape. ઓકે? આ એનો શેપ છે. હવે આ બને કેવી રીતે? તો when two spheres are kept together, કશું નથી, બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. આ રીતના આપણે બે પરફેક્ટ સર. બરોબર? હવે આવું ત્રીજું લઈએ. ઓય ઓય આ તો ઓળી બનાવી પરફેક્ટ છે. રાઈટ? હવે આ બંનેનો ઇન્ટરસેક્શન થયેલું દેખાય છે. હા. if it is cut from this common part, અહીંથી જે છે આટલો પાર્ટ અહીંયાથી આ પાર્ટને આમ કટ કરી નાખો. So the region which is made by these two, it is considered as what? Convex. શું કરે છે? Which lens? It is. અને આ જ વસ્તુ આપણે કોન્કેવ માટે કરવું હોય તો, એટલે કે કોન્કેવ માટે અહીં ત્રીજો હું સર્કલ આમ લઈ લઉં. તો એમાં આ પાર્ટ આપણે આમ કટ કરી લઈએ ને, આ પાર્ટ જે દેખાય, it is which lens? This part, it is
બસ આવા સ્મોલ એપર્ચર વાળા spheres ને consider કરી and when they are cut out and joined together, then specific type of lens, whether convex or concave, with appropriate focal length whichever is required. બરાબર. હવે એ focal length શું છે એનો મતલબ સમજવાનો છે. First, convex lens. તો convex ની અંદર કઈ બાજુ આપેલું પ્રિન્સિપલ એક્સિસ જ છે. જે એમાં ટર્મિનોલોજીમાં બહુ હ્યુજ ચેન્જીસ નથી, અમુક પાર્ટ ચેન્જ છે, સમજી જાઓ. પહેલા આ લેન્સ તમારે અમારે પેલી રીતે કરવાનું, કાં તો પ્રોટેક્ટર, અધરવાઇઝ તો પેર ઓફ કંપાસ. લેંગી જે 6 સેન્ટીમીટર વાળું હતું એની આમ જે લાઈન લીધી, પછી પેન્સિલ અહીંયા જ રાખવાની, પણ આ પોઇન્ટરનો સાઈડ ચેન્જ આ બાજુ લાવી આમનો કર્વ મારવાનો. બંનેનું જે ઇન્ટરસેક્શન થશે ત્યાં આગળ તમારું લેન્સ થઈ ગયું. ઓકે. હવે આગળનું પાર્ટ કે સપોઝ તમે એને આ રીતે એજ ટુ એજ આમ જોઈન કર્યું તો શું થશે? It is intersecting principal axis at one point. At that point of intersection of the two edges, the imaginary line which is intersecting the principal axis, that point is given that name as what? O. O એટલે શું કહેવાય ને? Optical center. Okay? Optical center. હવે ત્યાંથી તમે પેલું જે ડિસ્ટન્સ લો છો ને એ રીતે ફર્સ્ટ પાર્ટ f અને હવે એની જગ્યાનું લેબલ શું થઈ જશે? સેકન્ડ ઇઝ 2f. હવે સેમ આઉટ મેઝરમેન્ટ આપણે ઓપોઝિટ સાઈડ પર લેવાનું છે, બીકોઝ ધીસ convex and concave, these two lenses are respectively converging and diverging. જેમ આપણે મિરરમાં હતું ને સેમ એ જ રીતે. converging means હમણાં હું સમજાવું છું કે બધા જ પેરેલલ રેઝ આવતા હોય તો they all after passing from this lens they all will gather at one point. They are gathering at one point, so the figure itself is explaining what kind of lens these convex lenses are going to be. They are converging. Converging means all the parallel rays which are falling on this lens, its surface, they all are after refracting, they are gathering at one point. That's why it is converging lens. And when they are passing from that concave lens, they all will diverge. Again, તો તમને સમજાવું છું ડ્રોઈંગ થી. આ પાર્ટ જે છે સેમ એટલે એની ઓપોઝિટ સાઈડ ઉપર આપણે હવે જવાનું છે. So this part, whichever is there, it is also labeled with F. અને આ જે છે એનો ડબલ થશે ડિસ્ટન્સ એટલે 2F. હવે બંને સાઈડ F2F રાખીએ તો પ્રોબ્લેમ થાય. When I will say કે placing on F તો તમને એવું થાય સર આ બાજુ મૂકવાનું કે આ બાજુ, કન્ફ્યુઝન થાય ને. એટલે આપણે એને જ્યાંથી ઓબ્જેક્ટને પ્લેસ કરવાની, જે આપણે એક્ચ્યુઅલી સાઇન કન્વેન્શન છે, એ સાઇન કન્વેન્શનની સાઈડ ઉપર આપણે એને વન નોટેશન આપવાનું છે, ધેટ ઇઝ F1 and 2F1. જે આપણે મિરરમાં શું સિમ્બોલાઇઝ કરેલું? F 2F1. 1 is all the symbols towards the object which is placed according to the sign convention. અને લેન્સની opposite side વાળો પાર્ટ આવશે ત્યાં આગળ F2 and 2F2. એટલે હું જો ખાલી F સિમ્બોલ ને 2F રાખીશ તો definitely you will get confused. કન્ફ્યુઝન થશે. એટલા માટે એમને સિમ્પલ કરવા માટે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે F1 2F1, F2 2F2. મેઝરમેન્ટ સેમ જ છે જે પેલામાં હતા. આ કેટલું 3 સેન્ટીમીટર વાળું અને આટલો બીજો પાર્ટ પણ આ રીતે. ઓકે. નાઉ કન્સિડર કે why it is said to be converging lens. Why? Because all the rays which are coming parallel after striking on lens, they all will gather at one point.
આ લેન્સમાંથી પાસ કર્યા પછી બધા ક્યાં આવશે ભેગા થઈને F2 માં જશે બરાબર this તમે consider કરો because of its surface after passing from this lens these all parallel rays they are converging means they are meeting at one point so all the convex lenses they are which kind of lens converging lens means after refraction they are meeting at one point and that point at which they are meeting it is which point that F means focus follow but focus on the opposite side of the lens okay this is that now second which one concave lens and it is which kind of lens okay it is diverging lens. स्टोरेज ओછી જાય diverging lens distant object બેટા બેટા औकात मारे પોતાની So after striking and then passing from this lens, they all are what diverging. I'm just saying, I'm Jai. Rubber, about one just say. Okay, that's why they are diverging. Divert થઈ જાય છે અને divert થાય છે that's why this lens it covers more region. અને આ લેન્સ તમારા સ્પેક્ટેકલ્સ ની અંદર વાઇડ વ્યૂ લેવા માટે એના માટે એટલા માટે યુઝ થાય so they are diverging અને આ બધાનું મીટિંગ ક્યાં આગળ থাকে એના વર્ચ્યુઅલ ફોકસ ઉપર બરાબર આ F1 2 F1 આ સાઈડ same okay clear છે હેલો પાર્ટ પછી એના રે ડાયાગ્રામ આવશે ઓપ્ટિકલ સેન્ટર પ્રિન્સિપલ એક્સિસ ફોકસ માં અહીંયા બંને બાજુ ફોકસ અને સેન્ટર ઓફ કર્વેચરની જગ્યાએ F1 2F1 F2 and 2F2 બરાબર બંને સાઈડ આવશે because rays are coming as per the sign convention lens is drawn at the center all the rays are coming from left hand side where the object is placed coming parallel striking on it and then after refracting એટલું થાય છે reflect થાય છે discussed in which one mirrors એ જે પણ આ બધા એના એ છે ઓકે તો સાંભળી લઈએ અંદર reflect most of the light that is incident on them. But what happens when light passes through transparent substances such as water or glass? In our day-to-day life, we come across many such optical phenomena. For example, a glass slab placed on a book, a pencil dipped partly in water, and a swimming pool. What do you notice in each of these examples? The letters below the glass slab water surface, whereas the swimming pool appears shallower than its actual depth. Let us understand this by performing some activities. Take some water in a glass container. Now take a heavy rubber ball and immerse it slowly in the water. Observe the ball from one side of the container. What do you observe?
Do you notice any change in the size of the ball? Yes, the size of the ball varies. ઓય Now take a beaker filled with water. ઉભે અડધો બે કરતું ફળ શું કીધું તો પછી પૂછો ને રિપોર્ટ અહીંયા જણા આપો ચીફ વેડા Such that some part of the pencil is immersed in water. You will observe that the thickness of the કચરા pencil વાળું કામ કોણ કરે છે appears to be more than the thickness of the part of the pencil that is outside the water. એન્ડ ઓફ ધ ડે અહીંયા વેઇટ કરજો Place બસું the મળી જશે pencil obliquely in the beaker. What do you અત્યારે observe? ભણવાનું કામ કરજો You will observe that the pencil appears broken at the surface of water where the light rays emerge from water and enter the air. This happens because the light rays traveling from one medium to another change their direction of propagation. This phenomenon of light is called as the diffraction of light. એ ડાયટિંગ લાઈક Now tilt the jar suitably. When viewed from a suitable angle, the coin appears to be floating. Can you explain why? When you place a coin at the bottom of a glass jar, the rays of light begin to emerge from the coin. Initially, they are in the water medium. When the rays emerge out of the water, they travel in the air medium. On entering the air medium, they change their direction. Let us consider ray AB in તો આ જે એક્ટિવિટી છે ને એ તમે જાતે ઘરે કરી શકો કે તમે સેન્ટરમાં કોઈન મૂકો કે બીજી કોઈ પણ વસ્તુ ના નહીં હવે એ તમે એના અત્યારે તમને દેખાય છે બટ સ્લોલી યુ હેવ ટુ મૂવ યોરસેલ્ફ up till that position you cannot because of that edge of that vessel you are unable to see that point or object which is placed inside it તમે એ પોઝિશનમાં આવી જાઓ ગરદન હલાઈને કે તમારું લુક એ રીતે પાછળ જઈને એ પોઝિશનમાં આવો કે તમને અંદરની વસ્તુ દેખાતી બંધ થઈ જાય કીપ યોરસેલ્ફ સ્ટડી એટ ધીસ ગુડ પોઝિશન અને કોઈ બીજા પર્સનને એવું કહો કે ભાઈ એ જ બાઉલ જે છે એને પણ ડિસ્પ્લેસ કર્યા વગર એમાં વોટર નાખે તો જે પોઝિશનમાં તમને એ કોઈન કે ઓબ્જેક્ટ દેખાતું બંધ થઈ ગયેલું after pouring some quantity of water from the same location you will find that object or coin exactly the same જે પહેલા દેખાતું બરાબર પણ તમે ત્યાંથી પોઝિશન ચેન્જ કરીને પાછળ આવી ગયા હવે નથી દેખાતું વોટર અંદર એડ ઓન કર્યું એટલે એનાથી શું થયું તમને હવે એ જ જગ્યાએથી જ્યાં બંધ થઈ ગયેલું એ દેખાવાનું સ્ટાર્ટ થયું આવું કેમ થયું because first when you were unable to see at that position you were observing into the air medium but now the object which is to be observed એ vessel ની અંદર તમે શું કર્યું એનું મીડિયમ બદલી કાઢ્યું શું કર્યું મીડિયમ તમે વોટર નાખી દીધું અને વોટર નાખ્યું અને સ્વિમિંગ પૂલ વાળા એક્ઝામ્પલમાં દેખાય કે ત્યાંથી તમને કોઈન કે ઓબ્જેક્ટ દેખાવા મળશે આ એક્ટિવિટી તમે જાતે પણ ઘરે કરી શકો જેમ કે ગ્લાસમાં પેન્સિલ કે પેન મૂકીને જોઈએ છે સેમ આ ટાઈપની એક્ટિવિટી છે યુ કેન ઓબ્ઝર્વ ઇટ ઓકે આ એક સિમ્પલ એક્ટિવિટી રિફ્લેક્શન ઓફ લાઇટ આવા ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આવી ગયા incident on the interface of ચાલશે ભાઈ ક્યુબોઇડ હોય એમાં કોઈ એક્ચ્યુઅલીમાં કંપનીની એડ જ હોય તો બે અલગ અલગ ક્યુબોઇડલ એક્રેલિકનું હોય કે પ્લાસ્ટિકનું હોય પણ સરસ પોલિશ સરફેસ હોય એની વચ્ચે એ જે પણ ઓબ્જેક્ટ જેની ઉપર કંપની વાળાએ કીચેન બનાવી હોય ને એ કંપની જેની પ્રોડક્ટ છે સપોઝ કોઈ કોપરેલ વાળો છે તો એનું વચ્ચે એ શીટ લગાવેલી હોય અને એ બે અલગ અલગ જે પાર્ટ હોય ને એને જોઈન્ટ કરી દીધા હોય બીકોઝ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ સોલ્યુશન હવે એક ક્યુબોઇડલ જેવો શેપ તમે જો કોઈ જગ્યાએ મૂકો એન્ડ ટુ ટ્રાય ટુ ઓબ્ઝર્વ સર્ટન લેટર્સ આ રીતે લખેલું છે તમારી બુકની અંદર પણ તમે રાખો અને એ ગ્લાસ સ્લેબની જેમ બિહેવ કરે તમે એની ઇનસાઇડ આઉટસાઇડ બિલો અપ ડાઉન વાળા બધા લેટર્સ છે ને એને ઓબ્ઝર્વ કરો તો જે તમે ક્યુબોઇડલ ટ્રાન્સપરન્ટ ગ્લાસ જેવું છે એમાંથી ઓબ્ઝર્વ કરો છો તમને એના રાઇટિંગ આમ અપલિફ્ટ થઈ ગયા હોય ને મોટા થઈ ગયા હોય તમારા આંખોની નજીક આવી ગયા હોય એવું ફીલ થશે અને જે પાછળના કે નીચેના તમે ઉપર નીચે વાળા જે સ્લેબ સિવાયનો પાર્ટ છે
એ તમે જોશો તો એઝ ઇટ ઇઝ જે છે ને એવા જ લાગશે. બરાબર, એમાં કોઈ ચેન્જ નહીં લાગે. ફરી પાછું એનું એ જ એક્સપ્લેનેશન કે એના અપર ને લોઅર પાર્ટમાં જે એઝ ઇટ ઇઝ સિચ્યુએશન વાળા લેટર્સ દેખાય છે, they are observed from air to the air. એરની અંદર જ તમે ઓબ્ઝર્વ કરો છો. પણ જ્યારે બીજા સેન્ટર પાર્ટમાં જે નાનું ક્યુબોઇડલ શેપમાં તમે ઓબ્ઝર્વ કરો છો, એરમાંથી એ ગ્લાસ ટાઈપનું મટીરિયલ મૂક્યું એટલે મીડિયમ બદલાઈ ગયું. અને આવું પણ કંઈ ના મળે તો લાસ્ટમાં તમને કહી દઉં, વોટર ડ્રોપ લઈ તમારું જે બુક છે એ બુકમાં પ્રિન્ટિંગ પાર્ટ છે ને એના કોઈ એક પાર્ટ ઉપર હળવેથી એક નાનું ટપકું મૂકી દો અને એમાંય પછી તમે જોશો જે લખેલો પાર્ટ હોય ને એની પર પ્લેન પાર્ટ હોય એની પર મૂકશો તો કંઈ ખ્યાલ જ નહીં આવે. કંઈક લખેલું છે આવું રિફ્લેક્શન ઓફ લાઇટ, તો આ લાઇટનો પાર્ટ આવે ને એની ઉપર તમે એક ડ્રોપ મૂકો, એની પહેલાનું ઓફ અને લાઇટનો પાર્ટ એ ડ્રોપની અંદરથી અને ડ્રોપની બાજુમાં તમે ઓબ્ઝર્વ કરો, કમ્પેર કરો, you will literally again find that the letters inside this light, એટલે કે ડ્રોપની નીચેના એ લેટર્સ તમને એમ્બોઝ થઈ ગયા હોય ઓર રેઝ અપ થઈ ગયા હોય એવા લાગશે, થોડા મેગ્નિફાઈ થયેલા લાગશે. અને વોટર ઇઝ એક્ટિંગ લાઇક another medium. અને આમાં જે કાળા લોકો ને દેખાતા નહીં એટલે એર, વોટર, એર, glass, air, thick plastic material, transparent. These all things. હવે આપણે ટ્રાન્સપરન્ટ ની વાત કરવાની છે કે જો તમે ઓપેક કર્યો તો ઓપેક નો તો સીધો શેડો લઈ જાય. All opaque material where light is falling, transparent light એની ઉપર ફોલ થાય તો light is unable to pass through it. So what will happen? એટલો પાર્ટ જે છે એટલાનો શેડો opposite side of the source of light will be formed. ક્લિયર છે? પણ જ્યારે આપણે ટ્રાન્સપરન્સી ચેક કરીએ છીએ ત્યારે બે મીડિયમની વચ્ચે ત્રીજું કોઈ મીડિયમ આવી જાય ત્યારે આપણે જે ફેનોમેના સમજવાની છે ને ધેટ ઇઝ રિફ્રેક્શન ઓફ લાઇટ. ઓકે, Angle of incidence I. The ray deviates away from the normal to the interface and emerges as ray BC. The coin appears to be raised. When the jar is tilted, the ray AB is incident at higher angle of incidence on the interface and gets deviated from the more normal and travels along path BD. The coin appears to rise further. If the jar is further tilted at a suitable angle, called critical angle of incidence, the ray AB gets deviated away from the normal and raises just along the surface of water, and the coin is felt to be floating on the surface. We have seen the effects of refraction of light when it travels from one medium to another. Let us understand the concept of refraction in detail. Concept of refraction of light. Light travels along a straight line in a transparent medium. The velocity of light is maximum in vacuum and is equal to 3 multiplied by 10 raised to 8 meter per second. It is marginally less in air. It has been found that light rays propagate with different speed in different media. Therefore, the direction of propagation of light rays changes when it travels from one medium to another. The phenomena of change in the direction of light rays when it passes from one transparent medium to another is called refraction. Let us understand the change in the direction of path of light rays due to refraction with the help of an activity. 4 માર્કના ક્વેશ્ચનમાં આવતું હોય ને ગ્લાસ સ્લેબ. Refraction through a rectangular glass slab. તો હવે અહીંયા હું ટ્રાય કરું. Refraction of light. આ કેમ હોય? લે પકડ So reflection of light through a rectangular glass slab. Glass slab તમે જોયેલું છે. It is one
thick rectangular part. એનો પાર્ટ આ રીતે હોય. બરાબર, એક દાને કોઈ સ્લાઇસ પડેલી હોય એના જેવું લાગે. બટ what is to be done કે આપણે અહીંયા પ્લેન પેપર આવે છે ને, એ પ્લેન પેપર ઉપર મૂકી દઈએ, એની એજીસ ડ્રો કરી લેવાની છે. ઓકે, એ રેક્ટેન્ગ્યુલર ગ્લાસ ને એની એજીસ ડ્રો કરી દો એટલે શું થશે? અને આ એક્ટિવિટી તમારે 12th સ્ટાન્ડર્ડ ની અંદર પરફોર્મ કરવાની. It is A, B, C, D. એનાથી મેં તમને પહેલા એકાદ બે વાર બોર્ડ યુઝ કર્યો છે, પેરેલેક્સ રિમૂવ કરવાનો. કદાચ બોલ્યું હોય, પેરેલેક્સ રિમૂવ કરવું એટલે કે બે ઓબ્જેક્ટ તમને બધાને અત્યારે અમુક સ્ટુડન્ટ્સ ને આ પેન બોર્ડ ઉપર લખવાની અને મારી ફર્સ્ટ ફિંગર આ બંને કે બિલકુલ કોઇન્સિડન્ટ છે, પણ તમારા માટે કોઈ આ મૂવ થશે ને તો એને બે સેપરેટ દેખાય છે? નહીં દેખાતી. કેમ? કે એનું પેરેલેક્સ રિમૂવ થયેલું. પણ અત્યારે સાંભળો, આ સિચ્યુએશન હોય તો જે એની સ્ટ્રેટ લાઈનમાં આવતો છે ને એને કદાચ બે સેપરેટ નહીં દેખાય, પણ જે સાઈડ વાળા છે ને એને દેખાય. તો એ સિચ્યુએશનને પેરેલેક્સ રિમૂવ કર્યું ના કહેવાય. પેરેલેક્સ રિમૂવ means two objects, if you are moving, they are moving together, moving sideways, they will move side by side. એની અંદર તમે 12th માં એક્સપેરિમેન્ટમાં એમાં આવે, એમાં કેવું આવે? આ ઓબ્જેક્ટ પિન નો ટીક છે અને આ ઇમેજ પિન નો ટીક. પણ તમે એને પેરેલેક્સ રિમૂવ કરવો એટલે કેવી? પહેલા આવી સિચ્યુએશન સેટ કરી, પણ તમે જેવા આમ સાઈડમાં જાઓ ને એટલે આ બે આમ છૂટા પડી જાય. એવું નહીં, તમે એને એ સિચ્યુએશનમાં સેટ કરો કે તમે એના સાઈડમાં જઈને જો તો બંને આમ સાથે જ થશે. This is called removal of parallax. એ રૂલ આપણે અહીંયા યુઝ કરવાનો છે, considering this as the incident ray. બરાબર સમજો અહીંયા. આ PQ is the incident ray. ફરી બાજુ આ AB is the surface. It is acting like refracting surface, but this point Q is going to be what? The point of incidence. અને શું કહેવાય? કે incident ray. શું કહેવાય? Incident ray. કોણ? PQ. Q is the point, AB is the refracting surface, this is air medium, this one is glass, and again it is which medium? Air. બરાબર, એર એટલે કયું મીડિયમ ગણવાનું આપણે? તો કે ઇટ ઇઝ રેરર મીડિયમ, અને આ ગ્લાસ છે કયું મીડિયમ ગણાશે? ડેન્સર મીડિયમ. ઓકે, denser, rarer, denser. Now this ray of light when incident on this surface is this point of incidence. Now the main part comes, and on the basis of that we have to derive the laws of refraction. Okay, this is incident ray at the point. If we will draw that normal, કોને normal draw કરવાનો? AB surface ને exact 90 degree draw કરો. It is normal. Normal is which? Okay, it is MN. MN is the normal drawn with this surface at this point Q. So what about this angle? Okay, this angle is said to be I. I એટલે શું? Angle of incidence. હવે આપણે laws of reflection ભણ્યા, એમાં શું હતું? કે સીધે સીધું જે એંગલ અહીંયા બન્યો એ જ એંગલ થી અહીંયા રિફ્લેક્ટ થાય, પણ અહીંયા રિફ્લેક્શન જ સમજવાનું. આપણે શું સમજવું છે? ફેનોમેના રિફ્રેક્શન. કઈ ફેનોમેના? રિફ્રેક્શન. રિફ્રેક્શનમાં જોઈ શકો તમે કે આ એર છે, હવે ક્યાં એન્ટર થઈ રહ્યું છે? ગ્લાસમાં. એટલે પેલી આપણા લેઝર લાઇટ વાળી એક્ટિવિટીમાં બતાવ્યું હતું કે એ રે અહીં સુધી આવે, પછી અહીંથી આમ બેન્ડ થઈ જાય છે. પછી અહીંયા તમે નોર્મલ ડ્રો કરો તો અહીંથી ફરી પાછું આ રે આમ જાય છે. તો તમે એક્ચ્યુઅલીમાં આ રે જુઓ તો આ રે જો અહીંયા હું આ મીડિયમ ના મૂકું, ગ્લાસ મીડિયમ ના મૂક્યું હોય તો આ વાળું રે અહીંથી સડસડાટ આમ નીકળી જાય,
અમે અહીંયા ગ્લાસ મીડિયમ રાખ્યું જ ના હોત તો રે straight way passing, but glass slab is put in between, so this incident ray PQ is seen at this RS. અહીંયા દેખાય એટલે આટલો પાર્ટ એ શું થઈ ગયું, deviate થઈ ગયું, એ ચેન્જ કરી નાખ્યું. Because of this change at this medium, this phenomena happening, that is rectangular refraction through a rectangular glass slab. હવે એક્ટિવિટી કરવાની કેવી રીતે અંદર એક્સપ્લેન કરશે. તમે આ જે PQ જે છે ને એના માટે તમારે આ રીતે ગ્લાસ સ્લેબ નું ડ્રો કર્યું ને એની પર કોઈ એક આવું ઓબ્લિક રે ડ્રો કરી દેવાનું અને ઓબ્લિક રે ઉપર અહીં તમારે બે પેલી સોફ્ટબોર્ડ ની પિન્સ હોય ને P1 and P2 ટેબ્લેટ લીધું ને તો એક 0 તારું ચાલે. એની પર શું કરી દેવાની પુશ પિન છે એટલે શું કરી દેશો અને પ્રેસ કરી દેશો સોફ્ટબોર્ડ જેવું હોય એની પર. હવે આ વચ્ચે ગ્લાસ સ્લેબ મૂકવાનું છે અને પછી અહીંયા પુશ પિન જે તમે લગાવી છે સોફ્ટબોર્ડ ની એની ઓપોઝિટ સાઈડ ઉપર તમારે આવી જવાનું. માન લો કે આ સરફેસ છે એની પર અહીંયા ગ્લાસ સ્લેબ મૂક્યું અને આ બાજુ ઇન્સિડન્ટ રે આવે તો મેં પેલી બે પિન અહીંયા લગાવી. Now I have to observe from this going to be parallel to the glass slab and try to find out the position of pin number 3 here, which exactly coinciding and matching with this P1. અને બીજી P2 હતું આ એની બિલકુલ લાઈનમાં જ આવી જાય એવી અહીંયા બીજી પિન તમે લગાવો છો આ પોઈન્ટ ઉપર એ કઈ આવે કે P4. એટલે P1 ની લાઈનમાં P3, P2 ની લાઈનમાં P4. આ રીતે બે પિન્સ ને તમે જે ડોટ્સ કરશો ને, you all know that to draw a line minimum how many points are required? 2 points, because only one point is there, we can draw infinite lines from it. પણ મારે 2 points મળી જાય એટલે હું એમાંથી આમ જોઈન કરીને લાઈન સેગમેન્ટ રે બનાવી શકું છું. એટલા માટે આપણે બે થી વધારે નહીં કરાય પણ બે થી વધારે જેટલી વધારે થશે તો કોમ્પ્લિકેશન્સ વધતા જશે. તમને ફાવશે નહીં, ખબર નહીં પડે કે આ P1 ની લાઈનમાં કઈ, P2 ની લાઈનમાં કઈ, P3, P4, P5 તમે જેટલી વધારે પિન્સ લેતા જશો એટલી ઇન્સિડન્ટ રે ઉપરની પિન્સ ને એક્ઝેક્ટ કોઇન્સિડન્ટ થાય. મેં કીધું એમ પેરેલેક્સ રિમૂવ થાય એ રીતનું કરવામાં તમને ખુદને કન્ફ્યુઝન થઈ જશે. એટલે બે પિન ઓકે છે અને બંને પિન્સ અહીંયા જો આની એસ તો આપણે ડ્રો કરેલી જ હતી એબીસીડી એને આ પોઈન્ટ સાથે એને આપણે આમ જોઈન્ટ કરી દેવાનું. બરાબર. અને પછી સ્લેબ હટાવી દીધેલો છે પછી આ વચ્ચેનો ક્યુ પોઈન્ટ અને આ એને જોઈન્ટ કરી દો.